بسم الله الرحمن الرحيم. ظلم تھا، اتیاچار تھا، اہنسا تھی، اس کے خلاف ہنسا تھی، اس کے خلاف نبی نے پیغمبر اسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی. ایک اللہ کے رشتے سے سب ہو گئے، ایک انسانیت بیدار ہوئی. اب کوئی کسی کے خون خرابے میں ملوث نہیں تھا. انسانیت اطمینان کی سانس لینے لگی تھی. بھائی بھائی ایک ہو گئے تھے. برسوں سے چلنے والی جنگ خاموش ہو گئی. اصل ہے اپنے کمیندگاہوں میں چلے گئے، لوگ بھی کمیندگاہوں میں چلے گئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ خیر کے مقابلے میں ہمیشہ زیادتی اپنا کام کرتی رہتی ہے. لہذا زیادتی خاموش نہیں ہوئی، ظلم تھک کے سو نہیں گیا. اس نے اپنی کمیندگاہوں سے کام شروع کیا. اور جیسے ہی پیغمبر اسلام جنہوں نے انسانیت کا درس دیا تھا، ہیومن ویلیوز سکھایا تھا، جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ مذہب میں لڑنا نہیں سکھایا جاتا، انسانیت کا خون بہت محترم ہے، بہت عزیز ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی کی حفاظت کے لیے دین بھیجا ہے. لڑنا اسلام کا مقصد کبھی نہیں رہا. ٹیررزم اسلام کا حصہ نہیں ہے. جو لوگ اس پہ چل رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں. لہذا ہمیں اس کی مخالفت کی. اس کی مخالفت نبی کے نواسے حسین نے بھی کی. مگر جب درس انسانیت کا دے چکے نبی اور رخصت ہو گئے یہاں سے، پھر ظلم نے سر اٹھانا شروع کیا، پھر بربریت نے سر اٹھانا شروع کیا، پھر سفاکیت نے، فیروسیٹیز نے، ایٹروسیٹیز نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اتیاچار ماحول پھر بڑھنے لگا. پھر اقتدار سامنے آیا اور اس نے پھر انسانوں کو خانوں میں تقسیم کرنا شروع کیا. رشتے تباہ ہونے لگے، آدمیت سے بھگنے لگی. ایک یزید جو بہت ہی اتیاچاری راجا تھا اپنے زمانے کا، اسلام میں کوئی راجا کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، سب ایک ہے، سب ایک ہے. مذہب میں کوئی اختلاف نہیں، ذات پات کا کوئی فرق نہیں، یہاں سب برابر ہیں. سب اوپر اللہ کے ایک بندے، چاہے اسے ایشور کہو، گاڈ کہو یا اللہ کہو، ہم سب ایک کے ہیں. لہذا ہم سب بھائی ہیں آپس میں، چاہے جس مسلک کے ہو. ہم یہی تو یہاں دکھا رہے ہیں. دیکھو حسین کی بارگاہ میں سب آئے ہیں، سب نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ حسین نے بھائی چارے کا قیام کیا تھا کربلا میں. نہیں یزید جیسا راجا اتیاچاری کہ جس نے شراب کے نشے میں نہ جانے کیسی کیسی انسانیت کو پوجا کیا، کیسے کیسے لوگوں کو قتل کر دیا، تہذیب کر دیا. کسی کی مجال نہ تھی کہ یزید کے خلاف بول سکے. اس نے اپنا اقتدار قائم کیا، اسلام کے رخ کو، اسلام کی شکل کو بدلنا چاہا. تو نبی کا نواسا حسین اٹھا. یہ نہیں ہو سکتا. اس انسانیت کو میرے نانا نے اتنی مصیبتوں میں برداشت قائم کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے انسانیت تباہ ہو جائے، مانوتا ختم ہو جائے، ہیومنٹی برباد ہو جائے. لہذا حسین کھڑے ہوئے یزید کے خلاف. کیوں کھڑے ہوئے؟ یزید بیعت چاہ رہا تھا. بیعت کیوں چاہ رہا تھا؟ کہ آپ میری حکومت کو مان لیں. اگر حسین مان لیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب جائز ہوتا. حسین مان لیتے اس کا مطلب ہے ایڈلٹری جائز ہوتی. حسین مان لیتے اس کا مطلب تھا ایسیسینیشن، قتل و غارت جائز ہوتا، انسانیت کو ختم کرنا جائز ہوتا. حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان جائے، ہمارے بچوں کی جان جائے، ہمارے دوستوں کی جان جائے، مگر ہماری جان تو جائے گی، انسانیت بچ جائے گی، انسان بچ جائے گا. اور مگر جس حسین نے کل انسانیت کا علم بلند کیا، آج وہ علم سر بلند ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ علم جو ہے، یہ پرچم، یہ جو فلیگ ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، اسی انسانیت کا علم ہے. آپ یوں ہی چھوڑی آتے ہیں، ہم یوں ہی چھوڑی آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ اس نے انسانیت کا سر بلند کیا. سر قلم ہو گیا مگر سر جھکایا نہیں.
सराहियों के आगे हुसैन ने कल कहा था, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मुझे हिंद जाने दो, हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने हिंदुस्तान को पसंद किया तो आज पूरी दुनिया में सबसे बेहतर अगर अदादारी हो रही है, अलम उठ रहा है, मातम हो रहा है, सबों की शमूलियत हो रही है, तो वो हिंदुस्तान है जहाँ कोई फर्क नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगाली हो, बिहारी हो, कोई रीजनल, कोई रिलीजियस, कोई मजहबी इख्तिलाफ नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि मेरे हुसैन, आपने 1400 बरस पहले दुनिया के तमाम मुल्कों में हिंदुस्तान को चुना, तो हिंदुस्तान की सरजमीन आज भी आपको सलाम कर रही है, आज भी आपको सलाम कर रही है। गांधी जी ने यूं ही नहीं, अब जब एजुकेशन गांधी जी ने अहिंसा का पैगाम दिया था तो उन्होंने कहा था हमने करबला से लिया है अहिंसा। आई हैव पोर्ड ओवर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ करबला। मैंने हिस्ट्री करबला की हिस्ट्री का मुतालिया किया है, उसका अध्ययन किया है। थोड़ा शांत बाबू, अध्ययन किया है हमने उसका। इंडिया कैन नॉट बी अचीव फ्रीडम, हिंदुस्तान आजादी नहीं हासिल कर सकता विदाउट एडॉप्टिंग एंड फॉलोइंग द पाथ ऑफ इमाम हुसैन। जब तक हुसैन के नक्शे कदम पर न चला जाए तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। यही वजह है कि गांधी जी ने 72 लोगों का अपना एक काफिला बनाया था। इस एजुकेशन अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ कहा यह था कि हुसैन हर जुल्म के खिलाफ एहतजाज की एक प्रतीक है, एक सिंबल है, एहतजाज की एक मुस्तहकम आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। चाहे दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, नाम हुसैन लेके बढ़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और यही वजह है, कोई अकेले गांधी जी का नहीं, नेहरू जी ने इसकी हिमायत में लिखा। आज के यहाँ के बहुत बड़े शायर और नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सलामी हुसैन को देते हुए कहा है कि मेरी निगाहों में ऐसा कोई रहबर नहीं गुजरा जिसने इस माहौल में सच्चाई की ऐसी हिमायत की हो कि दुनिया आज तक सच्चा दिखाई दे रहा कसम। ये माहौल देख के हमको आप तो लोगों पर फख्र हो रहा है, यहाँ कितना अच्छा माहौल है। ये हुसैन है जो इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं। कहीं इत्तेहाद मिले ना मिले, हुसैन की बारगाह में इत्तेहाद मिलेगा, यही यूनिटी मिलेगी। और यही से दर्श होता है कि इस्लाम गले लगाने का मजहब है, गला काटने का मजहब नहीं है। इस्लाम का अर्थ नहीं है नहीं, इस्लाम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए आया था, इंसाफ और जस्टिस का कयाम करने के लिए आया था, इंसाफ का, सलामती का, अमन का। तो हुसैन उठे थे और फिर क्या हुआ हुसैन को मालूम है। हुसैन के बच्चों पर हुसैन का पानी बंद कर दिया गया। उधर लाखों की फौज, इधर 72 अफराद, दरिया पर पहरा लगा दिया गया। जो नहीं जानते वहां तक मैं बात बता दूं कि सिर्फ रस्म नहीं है, दरिया पे पहरा लगा दिया गया। अब हुसैन के बच्चे पानी को तरस रहे। 7वीं मुहर्रम से खैबर हुसैन में एक कतरा पानी न था, बच्चे प्यास से तड़प रहे। अलाताश मगर दुश्मन को रहम नहीं आता। 10वीं मुहर्रम वो तारीख है कि जब हुसैन के हर अजीज दोस्त कुर्बान गाह पे जाते रहे, समझाते रहे, समझना कैसा। उनकी बातों का तीरों से निशाना बनाया गया, नहदा मारा गया, तलवार चलाई गई जुल्म के खिलाफ। मगर हुसैन का इरादा था नहीं, हुसैन बढ़ते रहे यहाँ तक कि जब कोई न बचा। जवान बेटे की लाश हुसैन लाए हैं इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए, इंसानियत पर कुर्बान करने के लिए। और जब 6 महीने के बच्चे को लेके आए हैं और ये आशा से कहा है दुश्मन से कि अगर तुम ये समझते हो कि हम पानी पी लेंगे तो कुछ ताकत मिल जाएगी, चलो मैं चला जाता हूँ, इस बच्चे को रख दे रहा हूँ। देखो माओ बहनों सुनो, जिनकी गोदियों में बच्चे हैं सलामत रहे, ये जालिम के साए में बच्चे को रख दे रहा हूँ, आओ पानी पिला दो। हुसैन ने बच्चे को रखा, मगर लोगों ने कहा नहीं, एक कतरा नहीं दिया जाएगा। हुसैन ने उठाया बच्चे को, कहा मेरे लाल तू हुज्जत खुदा का फर्जंद है, अपनी प्यास दिखा दे। इधर जबान फिराई है, बच्चे ने अपने होठों पर
कुछ लोगों में इख्तिलाफ हुआ, पानी दे दो, पानी देने में क्या जाएगा, ये बच्चा है। देखो किस नतीजे पर वहाँ की इंसानियत पहुंच चुकी थी। हुसैन क्यों खिलाफ खड़े हुए थे? इंसानियत इतनी भी हिस्स नहीं रखती थी कि बच्चे को पानी दे दे। एक हुरमुला नाम का आदमी है जिसे उम्र 60 लश्कर का कमांडर कहता है, तीर चला। उसने जो तीर चलाया तो हुसैन का ये छोटा सा बच्चा हुसैन के हाथों पर शहीद हो गया। माओ मेरी बहनों, बच्चे तेरे गोदियों में आबाद रहे, उसी का गम हम मना रहे हैं। आप ही के यहाँ से इसी माहौल को देखते हुए सरोजिनी नायडू ने कहा था कि पेयर विथ पेयर फुटेड एंड टीयरफुल आई क्राइंग हुसैन या हुसैन। आइए कौन लोग हैं कि जो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए नंगे पैर और मातम करते हुए बेदावाना कहते जाते हैं हुसैन हुसैन या हुसैन, यानी ये करबला के उस शहीद को याद करते हैं। मैं यही कहूंगा फिर एक बार कि जिस तरह से हिंदुस्तान में ये बनाया जा रहा है, अल्लाह इस माहौल को आबाद रखे और एक हुसैन के रिश्ते से हम सब एक हो जाए। ये अलम उसी इंसानियत का प्रतीक है। ये जंजीर क्यों लगाते हैं? इसलिए कि जब काफिला असीर होकर चला था तो जुर्रे लगाए गए पीठ पर। ये मोहब्बत करने वाले कहते हैं कि हम भी ये सब सहेंगे। काश हम करबला में होते तो जरूर आपकी मदद करते। मैं कहूँगा मेरे सैयद शोता, आप देख ले, काश ये हिंदुस्तानी भाई होते तो आपकी मदद करते। देखिए ये कितना बड़ा मजमा आपको सलामी देने आया है। जब करबला में होता, मगर हुसैन हम थकने वाले नहीं है,